إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته وقراباته وخلفائه سادتنا أبي بكر الصديق وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم ثم إلى حضرة آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين خصوصا إلى أبينا آدم وأمنا حواء وإلى بقية أولي العزم سيدنا نوح وسيدنا إبراهيم وسيدنا موسى وسيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام ثم إلى حضرة جميع أرواح صحابة التابعين والتابعين والتابعين وإلى حضرة جميع أرواح أئمة الأربعة المجتهدين من العلماء المتقدمين والمتأخرين وأئمة المحدثين والقراء والمفسرين والفقهاء والأصولين والسادة الصوفية المحققين وأسلافهم وأنقابهم وإلى حضرة جميع أرواح أولياء الله تعالى من مشارق الأرض إلى مغاربها خصوصا إلى حضرة سيد الشيخ سلطان الأولياء سيد عبد القادر جيلاني قدس الله وإلى حضرة سيد الشيخ أحمد كوبير الرفاعي وإلى حضرة سيد الشيخ أحمد بداوي وإلى حضرة سيد الشيخ إبراهيم الدسوقي وإلى حضرة سيد الشيخ علي عبد الحسن الشديلي وجميع أرواح الله تعالى في جوا إندونيسيا خصوصا إلى حضرة جميع أرواح كنجeng Sunan Wali Songo وجميع أرواح الله تعالى قطب الأبدال والأوداد والنجباء والنقباء والرقباء والأمناء ورجال الغيب ورئيسهم وأصحاب النوبة قدس الله أسرهم نور الله ذريتهم وزاد الله أنوارهم وأنار الله قلوبنا بمحبتهم وبأنوار التجلية الإلهية في أثر بهمهم على ضباحة القبول تهب علينا بعد عطرنا بالطيب الغسول أقسنا يا الله بالإيمان شيء لله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأعمامنا وأمهاتنا وأخوالنا وخالاتنا وأصحابنا وأولادنا وأسهرنا وأولادنا ومشايخهم بالدين وجميع المسلمين والمسلمات خصوصا لجميع الحقوق الواجبات علينا خصوصا إلى روحي. Dipersilahkan untuk menyambung hubungan dengan almarhum almarhumah. Saya beri kesempatan. Ila ruhi jaddi wa jaddati min yati abi wa ummi sahibin abdillah Utsman Sakaki barabin adam. Izal bil hamzah ila ruhi. Haji Mahmudin bin Najamuddin Haji Agasi Masilah binti Syahrani Pupuh Rahman bin Yaksuk Bia Mamha'u binti Uma'u Maibah binti Injon ila ruhi Raki Lutfi bin Bapendi Hamid ila ruhi Bahidi bin Ahya ila ruhi Jami'ar wa ahlil qubur min ahlil hadirin bihadal majlis Jami'ar ikhwanin wa akhwatin Nabi biladin asal wa jami' arwahi al-munfiqin wal mutasaddiqin bi bina'i hadzal masjid wa jami' arwahi ikhwanina wa akhwatina fi hadhil qaryah wa jami' arwahi ikhwanina wa akhwatina fi biladina wa sairil biladil muslimin min al-masyriq ila al-maghrib bi barakallah bi anna Allah yarhamuhum
وغفر الله ذنوبنا وذنوبهم وجعل الله قبورنا وقبورهم روضة من رياض الجنة شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم بحق الفاتحة وعظمة سبع المثاني أن تفتح لنا أبواب كل خير وأن تجعلنا من أهل الخير وأن تتفضلنا لكل خير وأن تعملنا يا مولانا معاملتك لكل خير وأن تحفظنا دياننا وأنفسنا وأهلنا وأموالنا وكل شيء أعطيتنا من كل مهنة وبوس والضير وأن تشفي مرضانا وأن تقضي حاجاتنا. Barangkali ada yang sedang sakit atau yang sedang menghadapi masalah atau musibah atau ujian, mari kita bertawassul dengan surat Al-Fatihah. Semoga yang sakit disembuhkan, yang sedang berada dalam kesulitan termasuk kita diberikan kekuatan dan dibimbing untuk mendapat solusi yang lebih baik. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah nas'aluka al-ijabata was-salamata wal afiyah liridha'illahi ta'ala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه من جميع المعاصي والذنوب. Mari ikuti sama-sama, kita niatkan menghening, kita kosongkan pikiran dan hati kita, biarkan asmanya, af'alnya, juga sifatnya memenuhi qalbu kita. Nawaitu zikra taqarruban ilallah ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifatak la ilaha illallah la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah.
إلا الله لا إله إلا الله لا إله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة أمكن عليها نحيا وعليها نموت بها وعليها نبعث إن شاء الله من الآمنين برحمة الله تعالى وكرمه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب يا رب وارض عن الصحابة يا رب وارض عن السلالة يا رب صل على محمد يا رب بلغه الوسيلة يا ربي خصه بالفضيلة يا ربي صل على محمد يا ربي وارض عن المشايخ يا ربي فارحم والدينا يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي وارحمنا جميعا يا ربي وارحم كل مسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل يا ربي واغفر لكل مذنب يا ربي لا تقطع رجانا يا ربي صل على محمد يا ربي صل يا ربي يا سامع دعانا يا ربي بلغنا نزور يا ربي توزانا بنوري يا ربي حفظانك وأمانا يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد
جنانا يا رب أجرنا من عذابك يا رب وارزقنا الشهادة يا رب حيطنا بالسعادة يا رب صلي يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل يا ربي وصلح كل مصلح يا ربي واكفي كل مودي يا رب نخدم بالمشفى يا رب صل عليه وسلم يا رب صل يا رب صل يا رب صل على محمد اللهم صل وسلم وبارك عليه الفاتحة من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insan wa anzalal Qur'an wa 'allamahul bayan wa akramahu bil wa'yi wal ihsan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul karimul mannan wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladhi kana khuluquhul Qur'an. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidi waladi adnan Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ala marriz zaman amma ba'd. Bapak-bapak, para sepuh, guru-guru saya yang saya muliakan, saudara-saudaraku hadani Allah wa iyyakum ajmain. Berjumpa lagi dalam suah bulanan kita. Pada sore hari ini kita akan membicarakan kesadaran bersama Allah, bersama sesama dan bersama lingkungan. Kalau boleh disingkat, berarti ini adalah kesadaran integral dalam dasar-dasar tasawuf yang menciptakan kesadaran utuh dalam peradaban kehidupan kita. Jadi Islam itu utuh, teu sagebleg
tidak parsial, tidak fragmen-fragmen. Di masjid soleh, di kantor kudu soleh, dalam kehidupan sosial juga soleh, termasuk dengan lingkungan sekitar. Jangan menjadi split personality, soleh hanya di masjid, tapi ketika di kantor korup. Mungkin di kantor pun juga disiplin, tapi terhadap lingkungan acuh tak acuh. Nah, ini bukan kesadaran integral, bukan hudur yang dimaksud dalam akhlak al-islami. Harus ada 3 itu. Terjaga hablum minallah, hablum minan nas, dan menjadi rahmatan lil alamin. Itu bahasa mudahnya begitu. Jadi itu sama kesatuan tauhid, ma'rifah at-tauhid, pemahaman kesatuan, kesadaran. Nah, sekarang terasa dengan kita terjadinya krisis kesadaran kita dengan Allah. Pernah dievaluasi beberapa bulan ke belakang kita bahas. Ritual itu hanyalah jalan atau wasilah. Endingnya ibadah itu harus meningkatkan kehidupan spiritual. Salat mahantem salat tapi tehusu-husu. Begitu kan? Intinya apa? Ibadah kita hanya olahraga, tak menghadirkan hati, itu krisis itu. Sama. Bukan olah rasa. Hubungan dengan sesama kita sering terjebak pada relasi kekuasaan. Maka yang ada adalah siapa mendominasi siapa. Itu kalau disebut dalam teori lama homo humani lupus. Manusia akan jadi serigala bagi yang lain. Mereka hanya ada, kami hanya ada ketika ada mereka. Tapi ketika mereka sudah tak ada, maka yang ada hanya aku dan kamu. Kalau aku dan kamu ada, lama-lama aku atau kamu. Itu. Ya kan? Dulu masih ada penjajah, kuat kita. Bersatu. Lintas ormas. Memantik kesadaran. Pembebasan. Bersatu. Bahkan ayah komunis, ayah Islam. Penjajah udah pergi kan? Nggak ada lagi kaminya tuh sekarang. Islam pun dengan Islam tidak lagi merasa kami, mereka cina mah. Out group, in group. Kan begitu sekarang. Jadi yang ada itu ego sektoral. Semuanya juga pasti-pasti lah. Innamal mu'minuna ikhwatun fa'aslihu baina akhwaikum. Sesungguhnya orang beriman bersaudara, maka damaikanlah di antara persaudaraan kalian. Tapi yang terjadi, tanya pada diri sendiri, jawab oleh sendiri, nggak usah ribut-ribut. Apakah Islam di atas kepentingan golongan, apa golongan di atas kepentingan Islam? Kudu nama Islam di atas kepentingan, ya, kepentingan partai, kepentingan aliran, kepentingan mazhab, kepentingan politik. Yang terjadi sekarang kebalik. Makanya pesan saya hanya satu. Lamun dina Islam tong nuturkeun jelema, tong nuturkeun ormas. Ormas hanya wasilah, orang itu hanya salah satu referensi. Tapi kata Allah, maka kembalilah kepada Al-Quran dan Sunnah. Itu yang sudah pasti terjamin, Pak. Nah, sekarang tuh secara sosial, orang sebagai muslim aja kadang-kadang tersadar. Apalagi menempatkan muslim sebagai modal atau aset bangsa, masih jauh.
Kemudian juga krisis kesadaran terhadap lingkungan. Ini penting nih ngaji ini. Kita memandang alam selama ini mungkin alam itu hanya objek, ya kan? Ya, objek tenawan, sasaran. Maka kalau kita memandang alam sebagai sasaran, hasilnya eksploitasi. Paling kita kemudian peduli lingkungan itu hanya berdasarkan utilitarianisme. Apa utilitarian? Karena mereka bermanfaat, berdaya guna, berfungsi untuk kita. Tapi dilepaskan dari konteks keagamaannya. Nah, maka kemampuan menyadari bahwa kita ini bermitra dengan alam, maka kemudian merawat alam, melestarikan alam, hadir sebagai warga bumi, begitu kira-kira, untuk melestarikan bumi dan keragaman hayati, itu termasuk bagian daripada kewajiban agama. Itu terpisah. Integral, utuh, naon di istilahna, holistik, komprehensif, naon dita. Terserahlah bahasakeun masing-masing. Kodona kitu. Lamun na Hindu mah trihana karana. Nah, nya tilu makmur karena itu sebab menciptakan 3 kemakmuran. Parahyangan kepada Allah, kepada yang dimaksud yang berkuasa, pawongan, ya kan? Pawongan kepada sesama, ada lagi palemahan. Nah, sebagai warga bumi sama, meskipun beda agama, carilah titik temunya. Olah di tangan beda nawe pugu. Sesekali kita bersaudara ini bebas syarat. Kenapa? Karena kalau akidah itu sudah final, sama. Jangan alergi dengar kejawen. Jangan alergi dengar wiwitan. Kenapa tak boleh alergi? Itu adalah fakta historis bahwa sebelum agama-agama yang lain yang dari luar datang ke Indonesia dan diinstalkan menjadi kemudian agama baru, orang Indonesia itu sudah memiliki keyakinan. Eta kapitayan. Ya, lamun di Jawa aya sangkan paraning dumadi. Atau asli. Orang mah teu asli. Sangkan paraning dumadi teh sarua innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu kan kesadaran asal usul. Kesadaran jati diri. Herek nanaonan orang ngumpul di dia dan mending ngopi. Mending ngopi, hari kita percaya rek balik ke ditu mah. Iya kan? Kenapa kita sholat? Kenapa bangun musola? Satu diantaranya memahami kesadaran itu. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Dalam Jawa lagi ada tentang kesadaran apa itu merawat alam, memayu, hayuning bawana, itu kan sama juga sebenarnya. Rahmatan lil alamin. Dalam wiwitan ada tata salira, menata diri. Tata salira itu. Tata buana, menata alam. Buana ya tilu. Buana nyungcung. Nah. Aya buana naon tengah, aya buana larang. Buana larang hutan, alam. Buana tengah manusia sesama. Buana nyungcung tak eta. Ya, Sang Hyang Kersa, Sang Hyang Widi, mun dina Sunda Sang Hyang Kersa, nu ngersakeun. Apakah musyrik ngomong begitu? Kok musyrik gara-gara ngomong gitu? Kenapa harus musyrik? Wiwitan itu sekali lagi bukan agama langit. Dia keyakinan berisi filosofi budaya asli orang Indonesia. Ya, daripada sama sekali tidak mengindahkan alam, yang terjadi kan kerusakan kan. Dengan dalih musyrik. Justru orang tua dulu memperlakukan alam ini adalah sebagai mitra, sebagai saudara. Maka terjadi harmoni kan. Nah, yang sekarang tidak harmoni. Maka
Pada waktu yang singkat ini kita akan baca tentang kesadaran integral tersebut. Kehadiran bersama Allah, kehadiran bersama sesama, dan kehadiran bersama alam. Kata hikmah pertama, al-a'malu suwarun. Amal itu seperti bangunan kosong. Wa arwahuha wujudu siril ikhlas fiha. Ini sengaja tidak per halaman karena tematik, saya buat tematik. Tidak dibuat berdasarkan halaman kitab. Amal itu hanya gerakan-gerakan kosong. Amal itu hanyalah wadah yang kosong. Apa nyawanya, apa ruhnya? Adalah wujudnya keikhlasan. Maka ada pepatah bahasa Arab, disebutnya hadis tasawuf. Bukan berarti selalu dari Nabi kalau bilang hadis tasawuf itu. Kabar atau keterangan tentang sufistik. Seperti man arofa nafsahu faqad arofa rabbahu. Orang yang kenal dirinya akan kenal dengan Tuhannya. Nah, itu bukan hadis Nabi. Hadis sufistik. Apa katanya? Kun ma'allahi bila khalqin. Hiduplah kamu bersama Allah tanpa bawa-bawa makhluk. Hiduplah bersama Allah tanpa membawa makhluk. Ari surga makhluk sanes, Pak? Makhluk. Ari ganjaran makhluk sanes. Ya. Nah, masih ngarep ganjarannya, masih ngarep surga. Nah, itu wujud ikhlas. Bukan berarti nggak boleh. Ini bukan bab boleh nggak boleh. Kalau akhlak itu, dia etik. Babnya secara subjektif. Bagaimana kita menempatkan hati sebagai pusat pengendali amal itu, niat sebagai kompasnya, ini mengarah. Nah, itu kesadaran bersama Allah. Intinya, baik secara spiritual itu sendiri, kita tidak pernah melepaskan Allah Subhanahu. Dalam kehidupan sosial kita pun selalu melibatkan Allah Subhanahu wa taala, termasuk dalam kehidupan kita bersama sesama. Tentu di sana adalah kita melibatkan Allah. Maka ini kesadaran bersama Allah. Nah, ini yang hilang. Kesadaran bersama Allah, kesadaran muraqabah, kesadaran ihsan ya. Kesadaran al-ihsan. Apa ihsan itu? Engkau beribadah kepada Allah seolah engkau melihatnya, kalaupun engkau tak melihatnya, Allah melihatmu. Ya. Kesadaran otonom tanpa mengandalkan pengawas. Kata hikmah kedua, idza aroda, apabila Allah berkehendak, ayyuzhiru fadlahu, akan menampakkan keutamaannya alaika atasmu. Khalaqopika, Allah menciptakan sesuatu dari dalam dirimu. Wa nasaba ilaika, dan Allah menghubungkan kebaikan kepadamu. Allah itu adalah Maha Pencipta, fa'ilun, termasuk pencipta kepada masyiah. Apa masyiah itu? Masyiah itu kehendak, wal ikhtiar, dan pilihan. Jadi kita ini bisa berangkat ke majelis, bisa beribadah dalam perspektif bahwa Allah adalah sebagai Maha Pemaksa, yang menciptakannya adalah Allah. Hakikatnya. Tapi kenapa kita kok tetap dapat pahala, ya kan? Padahal yang ciptakan Allah. Ya karena kita menyesuaikan antara ikhtiar dan masyiatullah. Ikhtiar itu pilihan kita. Namanya free will. Saya pernah membuat ilustrasi. Kalau habis maghrib ngopi di rumah, ada yang ngelarang nggak? Sambil scroll itu, ada yang ngelarang? Enggak. Kenapa ke sini? Pilihan.
Wajar dong kalau dapat upah, wajar karena telah memilih. Nah, kemudian sudah sampai di sini, Allah tahu nggak? Tahu dong. Berarti terjadi atas takdir Allah. Yang wajar. Maka Mu'tazilah itu dibantah. Kata Mu'tazilah itu kalau ada penjahat, penjahat itu karena masyiah Allah. Tapi kenapa penjahat harus tanggung jawab? Dijawab oleh Ahlussunnah wal Jamaah, jalan ada dua. Tidak semua jalan itu jalan jahat. Tapi penjahat itu sudah menggunakan kebebasan memilihnya, memilih kejahat, wajar dong. Dia bertanggung jawab atas pilihan. Nah, maka namanya ikhtiar atau khiyar. Bahasa Inggrisnya free will. Pernah dengar free will? Ya, kebebasan memilih. Nah itu. Maka biasakan memilih yang baik-baik. Kenapa? Sebab di sana di antaranya adalah bagian daripada yang membuat kita senantiasa sadar bahwa pilihan-pilihan itu kan karena sadar. Lalu apa hubungannya ini yang kedua? Wa qasama addahumullahu lil karam yudhiru fihim ismuhu al-karim wasmuhu ar-rahim. Nah, orang lewat heula. Allah membagi kepada mereka, kepada manusia itu untuk menampakkan ismuhu al-karim. Nama lain Allah itu Al-Karim, yang pemurah, yang maha dermawan, Ar-Rahim, yang pengasih. Maka Allah menciptakan amal-amal yang memperlihatkan kasihnya Allah. Naon diantawisna berehan, pemurah, ringan tangan, memberi. Maka ketika kita melihat sesama yang membutuhkan, kita melihat manusia pada umumnya, itu hakikatnya adalah sebagai tajalli al-ilahiyah min ismihi al-karim. Itu sebagai manifestasi dari nama Allah yang karim. Nah, mantap. Dalam hadis takhallaqu bi ahlakillah. Kamu harus berakhlak seperti akhlaknya Allah. Ada zat, af'al, sifat, asma. Zat, af'al, sifat, asma. Tilepkeun hiji, zat mah tong dibahas-bahas. Eta nu sok loba terjebak karena fisik teh. Zat mah tong dibahas. Geus we angeus zat mah. Da moal kapikiran ku urang. Sok coba jengkalan laut ke jengkal moal. Tak bawa ya cai ke laut. Beah ke laut. Maka disebutnya kesadaran ilahi itu adalah lautan tanpa tepi. Ai tanpa tepi teh moal ka tepi ku urang. Zatnya selesai. Laisa kamislihi Allahu la ilaha illa wahdah la syarikalah. Allah tidak ada yang menyerupai, beres titik nggak sedidinya. Tapi af'alnya, sifatnya, asmanya yang baik-baik disebut akhlaqur rahman, akhlaqur rahim, itu wajib kita teladani. Allah hampuraan teu. Hampuraan. Nabi Ibrahim diuji nggak lulus. Datang ke satu kampung, kampungnya ahli maksiat. Kata Nabi Ibrahim, ya Allah yang begini masih dipelihara. Kira-kira gitu. Lalu turun wahyu, hei Ibrahim, aku menyantuni mereka dengan memelihara mereka berpuluh-puluh tahun. Tapi aku selalu memberi kesempatan untuk memaafkan mereka. Tapi engkau hanya dengan melihat langsung ingin membinasakan mereka. Apa artinya tuh? Orang masuk sering monis baturnya. Sering monis, benar, salah. Ya nu ngaranna bener mah masing-masing, subjektivitas. Subjek berebut kebenaran, ya, yang akhirnya kan solidaritas sosial yang hancur. Maka
kesadaran hidup dengan sesama itu penting, Pak. Bahwa manusia itu hakikatnya adalah manifestasi dari perbuatan Allah, manifestasi dari sifat Allah, manifestasi dari nama Allah. Dalam diri kita pernah ada sifat berehan apa koret wae? Pernah kan kita punya sifat dermawan sedikit? Ya, paling tidak sholat Jumat tuh sok mawa duit ning ngesian kotak. Nah, itu kesemplekan. Naonnya? Tongkat titisan nyebut naon? Ya, terpancar satu sifat kecil daripada kedermawanan tak gitu. Mantakna lamun ningali tukang jajaluk teh kudu resep eta teh keur nguji urang. Iya. Allah pemaaf. Setiap hari diberi rezeki malah dijadikan fasilitas untuk maksiat. Allah terima tobat, ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Hiap ka dieu, hayu ka dieu. Jadi makhluk teh sanes hinaeun. Orang itu bukan sebagai objek untuk kita kuasai, untuk kita ordinasi, untuk kita manfaatkan. Semuanya adalah manifestasi dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi enggak mungkin mencela wakil Allah. Tidak mungkin kita menghina para utusan Allah yang disebut makhluk tadi, ya. Itu kan yang terjadi terutama di generasi muda, ya. Tadi ada di beranda saya yang lewat dan mungkin juga itu yang sedang viral diantaranya. Anak mahasiswa fakultas kedokteran karena memiliki sebut saja ya keunikan dalam fisik dihina bunuh diri loncat di lantai berapa lantai 2 ya. Nah itu bayangkan nir empati sekarang itu. Eta teh perguruan Mas puguh pasti SMA mah udud di kelepak teh kemah tidak udud sekalian Pak. Ulud di kelepak teh diturut teh digugu mas digugu teh babaturanna nangilu tanu kitu. Salah menempatkan konsep kesadaran pada sesama. Namun dina polisi mah ngaranna code of silence. Jiwa korsa yang dimanfaatkan secara buruk, malah saling melindungi dalam kesalahan karena satu institusi, begitu. Nah, iya belum tentu yang berjamaah atau mayoritas itu benar, ya kan? Iya. Mungkin baru sekarang tuh nir empati gitu, bahwa temannya dibully, dihina, sampai kemudian tidak lagi punya perasaan, punya rasa harga diri. Perasaan tidak berguna, akhirnya sampailah peristiwa itu yang sebagaimana terjadi. Itu karena tidak memandang sesamanya adalah juga bagian daripada nikmat Allah, bagian daripada utusan Allah, bagian daripada manifestasinya Allah. Kalau di dalam ayat lain disebut ayatun min ayatillah, ayat di antara ayat Allah. Kita baca satu ayatnya yang berkenaan dengan ini. Kullan numiddu haula wa haula'i min ata'i rabbik wa ma kana ata'u rabbika mahzura. Sebagian numiddu kami beri kepada mereka dan kami beri juga kepada bagian yang lain. Semua adalah pemberian Rabbmu. Wa ma kana ata'u rabbika mahzura. Dan pemberian Allah itu tidak ada yang sia-sia. Pasti semuanya berguna. Dalam ayat yang sangat jelas lagi tanpa interpretasi. Unzur kaifa faddalna ba'dahum ala ba'din. Bagaimana perhatikan Allah bagaimana kami mengistimewakan sebagian mereka di atas sebagian yang lain. Wal akhiratu akbaru darajatin wa akbaru tafsila. Akhirat itu adalah derajat yang paling besar. Surat Al-Isra ayat 2. Apa artinya? Artinya semua yang Allah beri adalah fasilitas untuk saling
berkasih sayang, untuk melaksanakan harmoni sosial. Ini juga kesadaran sosial. Terakhir, kesadaran kepada alam. Kata hikmahnya adalah al-aqwan zulmatun. Alam itu hakikatnya gelap. Wa innama anarahu, yang meneranginya adalah zuhurul haqqi fihi, cahaya Allah fihi, di dalamnya. Ini teori dalam teori Islam ya, bahwa yang kita lihat sesungguhnya semuanya adalah bayangan. Siapa yang menerangi kemudian bisa terlihat menjadi ada adalah Allah, nurun. Maka disebutnya Allah itu nurus samawati wal ardh. Sama Pak. Jadi orang Islam memandang kenapa harus melestarikan alam? Bukan berarti alam ini berfungsi sebagai paru-paru dunia. Bukan semata-mata alam ini akan memberikan oksigen, menghasilkan air. Bukan. Tapi justru dengan kesadaran Islami, akan kesadaran kebersamaan terhadap alam, memandang bahwa memperlakukan alam juga adalah bagian daripada berakhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mengabaikan alam sama halnya dengan mengabaikan Allah. Ayatnya kan jelas. Wa ma min dabatin fil ardi, tidak ada makhluk yang melata di muka bumi. Wala ta'irun yatiru bijanahihi, dan tidak juga burung yang terbang dengan kedua sayapnya. Illa umamun mislukum. Semuanya adalah umat seperti kalian. Jadi lamun murang ningali tangkal teh dulur teh. Sebab apa? Ciptaan Allah. Gitu ya. Kata tadi, jangan dikira bukan kesolehan tuh ngabenerkeun got supaya teu mampet. Tong dianggap teu doraka miceun sampah keur hujan. Lain di dia lain. Penduduk komplek mah pasti orang terpelajar. Itu ke sebelum pesantren Pak tuh ada jalan tuh. Tanah Pori. Tanah Pori itu kosong kan tuh dekat rusun. Itu bukan main itu. Sampah. Dan saya yakin yang buang ke situ bukan hewan tuh, bukan kucing. Makhluk karena jelema. Iya. Tanah itu mah jalan nu leucir dibegbergan sampah. Iya kan kesadaran tuh. Itu namanya kesadaran lingkungan. Harusnya menjadi orang yang memiliki eko spiritual. Eko itu ya kesadaran lingkungan, sama spiritual itu berbasis spiritual. Jadi berdasarkan ketiga kata hikmah pada sore hari ini, harapannya adalah kita menjadi orang yang memiliki tanggung jawab yang paripurna ya. Dimulai dari step, uniknya bukan dari step bawah ke atas, tapi dari atas dulu. Kesadaran ilahi melahirkan kesadaran sosial, kemudian melahirkan kesadaran kosmik, kesadaran eko atau kesadaran lingkungan atau ekologis, sama. Jadi dari atas dulu. Tasawuf mah gitu. Sama. Digawe aya nurutkeun ego, ya kan? Ego itu kepentingan pribadi. Digawe aya nurutkeun kepentingan orang lain. Digawe aya nurutkeun kepentingan Allah. Maka siapa yang harus dipuaskan terlebih dahulu kalau semuanya ingin beres? Dari atas. Allah puas. Pasti gampang. Pimpinan, manajer akan ikut. Kalau Allahnya dipuasin. Tapi kalau semata-mata ego, buat sendiri, wah, maka itu namanya akan muncul job hogging. Kita bekerja bukan lagi karena kebutuhan, tapi karena takut. Bukan hanya untuk ibadah, tapi kita karena takut. Maka orang beriman ketika melihat air mengalir, daun bergoyang, angin berhembus,
maka selalu langsung mengingatkan pada Allah Subhanahu. Hanya tadi tidak usah yang muluk-muluk latihan-latihannya itu. Kalau ada angin besar, hujan, kumandangkan azan. Itu sama, menghubungkan kesadaran ekologi dan spiritual. Kalau ada kilat menyambar, apa doanya? Allahumma la tuhlikna, kawas utara nih. Bi'adzabika osok tara. Kenayalah mau hujan anak ya. Ya, intinya kita mengingatkan kilat itu pada masa-masa lampau sebagai satu di antara tanda azab bagi orang-orang yang Allah benci. Tidak hanya sebagai fenomena alam. Kalau hujan, Allahumma ada haulaina wala ala soidan nas'aluka soidan nafi'a. Itu sama. Jadi orang spiritual memandang hujan tidak sekedar proses air laut yang menguap menjadi awan, awan jadi air. Tapi memandang ini adalah sebagai ayatun min ayatillah. Ya, kan kalau bicara bagaimana melestarikan hutan kan di sini tidak ada hutan, ya kan? Begitu konteksnya. Kecuali Bapak anu gawe di lingkungan hidup ya. Nah, di lingkungan hidup baru bicara hutan itu nyambung. Tapi kan sebenarnya bukan itu intinya. Intinya kesadaran kita ini punya strata yang setara antara diri kita, alam dan sesama. Gitu. Jadi jangan diiklanin terus. Merawat alam adalah merawat generasi selanjutnya. Hari pertambangan buki loba. Pertambangan liar, ya kan sungguh tungkul gitu mah. Iya, nah, omon-omon nen, iya. Umat Islam yang harus bertanggung jawab banyak terhadap lingkungannya. Baik, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita orang-orang yang memiliki kesadaran itu. Dalam ibadah kita tidak sekedar melakukan rutinitas otomatis, tapi kita menjadi orang yang lebih reflektif dengan sholat, dengan zikir, lebih tenang, lebih tumakninah. Hubungan sama juga sama, kita semakin punya kemampuan empati, berbagi, memaafkan dan tentunya menyebarkan cinta kasih termasuk kepada alam. Kita merawat, melestarikan dan menjaga lingkungan terdekat, bagian daripada satu tuntutan spiritual bagi kita. Setiap daun yang bergoyang, angin yang berhembus di pekarangan rumah kita itu adalah juga mereka bertasbih bersama kita. Maka Rasulullah menyampaikan, andai kata besok terjadi hari kiamat, di tanganmu ada bibit kurma. Kalaupun kamu nggak tahu bahwa besok terjadi kiamat, kamu masih punya waktu tanam. Nah, itu hadis reboisasi. Tapi dengan demikian kan intinya adalah tanggung jawab alam itu juga bagian daripada tanggung jawab agama. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah nas'alukal ijabata wassalamah liridhoillahi ta'ala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.